Hello and vanakkam everyone. My name is Vimal Subramanian. I am from the Aberdeen Tamil Makkal. இன்னைக்கு வந்து we are going to have our உரையாடல் session on none other than the topic கீழடி. Obviously this is almost like a dream come true. போன செஷன்ல சொன்ன மாதிரி கீழடி மாதிரி ஒரு டாபிக்ல இந்த மாதிரி உரையாடல் நிகழ்ச்சி நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த செஷனையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். And this is a part 2 of the series. Part 1 we've already completed with Ajay Kumar, and this session is will look into the scientific insights into the Sangam Age Urban Center of Kiladi. And who we've got with us Ramesh, the director of the Kiladi archaeology site. So we've already circulated a one-page, bio of him. Now, I mean, I don't have the expertise to tell how about the list of works that he's done. Ramesh, Ninga, if you when you come in, you can tell about maybe few lines about your work. Right. So I don't want to obviously talk more about the site itself because you are the expert. But one of the main reasons இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் நடத்துறது எதுக்காகனாங்க, because as Tamil people living abroad, we always are proud about our heritage. We are here about கீழடி and all these things. இப்போ அது வெறும் பேச்சு வாக்குல நம்ம கீழடி பெருமை பேசுறதுலயே இருக்கக்கூடாது. அது 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 ஆக்சுவலி என்ன சைட்டு, எதனால சிக்னிஃபிகண்ட், அதோட மகத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதை டீட்டெயில்டா பேசக்கூடிய அளவுக்கு காமன் பப்ளிக் நாலேஜ் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செஷன் நடத்துறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அஜய் குமார் நடத்தின போன செஷன்ல வி கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் சும்மா எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி போன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பார்த்துட்டு போற சைட் இல்லை. அதுல என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சு, பீட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து, பாட்ரியில இருந்து, வீவிங்ல இருந்து, அயர்ன்ல இருந்து, அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, எப்படி அது சங்கம் ஏஜுக்கு நம்ம சங்க பாடல்களுக்கெல்லாம் ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வெரி வெரி கிளியரா சொன்னாரு. So we are obviously very very excited to hear about your session coming forward also. And last but not least, we are thankful to the Tamil Nadu government for making this session happen, and the Department of Archaeology for supporting us in this way, and also the Tamil Engineers Forum who coordinated with the department and to make this happen. Thank you everyone. Ramesh, I'll invite you now to speak. Thank you. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you for the introduction. Shall I share my slides, sir? Yes, yes. Visible? It is opening. Maybe it will take a minute. Okay, sir. Yeah. Yeah. Do you want to put it to screens? Yeah. Full screen. Yes, sir. It's full only, sir. Okay. Full தெரியுதுங்களா? இல்ல, இப்ப இந்த அந்த பவர் பாயிண்ட் வியூ தான் வருது. ஃபுல்லா தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் தான் கொடுத்தேன். ஷேர் கொடுக்கும்போது என்டையர் ஸ்கிரீன் கொடுங்க. அன்ஷேர் பண்ணிட்டு அகைன் என்டையர் ஸ்கிரீன் கொடுத்துட்டு ரைட்.
வருங்க சார். வருது. நீங்க அந்த அந்த ஸ்கிரீன் இந்த பட்டன் பெர்ஃபெக்ட். Okay. Yeah. Yeah. I'm going to mute myself. Thank you. Yes, sir. Okay, And sir. we'll Thank ask you all for the questions towards the end. Yeah. Yes, sir. Okay. I'm Ramesh Masitu, going to present a PPT on the topic of Killedy excavations, particularly the scientific insights into the Sangam Age Urban Center. So in the last session, Ajay Kumar clearly explained how many years we have excavated this site and what are the importance, what are the unique object unearthed in the past 10 years of excavation. Even though now I am going to give a small introduction the same way. Killedy is located in the Sivangai district of Tiruponnam Taluk on the river bank of Vaigai, southern river bank Vaigai. For 3 seasons on the excavation carried out by the Archaeology of India from the 2017 onwards, Tamil Nadu State Department of Archaeology taken over the excavation. Until now, the 11th phase of excavation is going on. So it is an area of the Killedy excavation. இப்போ நம்ம இந்த டாபிக் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மெட்டீரியல் இந்த Killedy எஸ்கவேஷன்ஸ் அந்த how many locations, how many broad locations எஸ்கவேட்டன்றதா ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து அந்த அன்அர்த் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ எப்படி சயின்டிஃபிக்கா எப்படி நாங்க scientific எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு விஷயம், பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அவர் எஸ்கவேஷன், வாட் ஆர் தி சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் வி ஹவ் அடாப்டட் ஃபார் தி எஸ்கவேஷன்றது இப்போ கம்மி இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். Killedy எஸ்கவேஷன் நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு. இந்த மவுண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி மவுண்ட் வந்து 110 ஏக்கர். ஆல்சோ தி 3 to 4 மீட்டர் ஹைட் ஃப்ரம் தி MS லெவல். ஸோ ஹியூஜ் மவுண்ட்ல இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ற எஸ்கவேஷன் ஜஸ்ட் லைக் நம்மளால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. In that aspect, we did some scientific surveys before going to start our excavation. So before first என்ன பண்ணோம்னா மவுண்ட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு கான்டூரிங் பண்ணிடுவோம். கான்டூரிங் பண்ணும்போது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரோன் LiDAR based டிஜிட்டல் டெரைன் மேப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது எங்கெங்க வாட்டர் பாடிஸ் ஓகே. Yeah. Can everybody mute yourself? Thank you. ஸோ நம்ம அந்த மவுண்ட் என்டையர் மவுண்டோட ஹைட் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி மவுண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக டோபோகிராஃபி கிரியேட் பண்ணிட்டு, ஸோ அதில் எங்கெல்லாம் வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கு, எங்கெல்லாம் அண்டர்லேஷன்ஸ் இருக்கு, எது பீக் ஆஃப் தி மவுண்ட்ன்ற ப்ராப்பர் அனலைஸ் பண்ணிட்டு வி ஸ்டார்டட் அவர் எஸ்கவேஷன். ஸோ இந்த ஸ்லைடு நல்லா நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் LiDAR பேஸ்ட் டிஜிட்டல் டெரைன் மாடலில் அந்த கான்டூரிங் லெவலில் எலிவேட்டட் மவுண்ட் வந்து மென்ஷன் தி டார்க் எல்லோ அண்ட் ஃபாலோட் பை தி எல்லோ, லைட் கிரீன், டார்க் கிரீன் லைக் வைஸ். ஸோ இது இந்த ரேடியஸ் வந்து ஹைட்ல இருந்து எங்க மவுண்ட் டிசெண்டிங் ஆகுது அப்படின்றத ப்ராப்பரா நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியுது. ஸோ அதை போக நம்ம Killedy ஆர்கியலாஜிக்கல் மவுண்டோட சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒரு 3 ஆர்கியலாஜிக்கல் மவுண்ட் ஐடென்டிஃபை ஆச்சு. இட்ஸ் கால்டு கொண்டகை, அகரம், மணலூர். ஸோ தீஸ் 3 sites க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி ஆஃப் தி Killedy சென்டர் ஆர்கியலாஜிக்கல் மவுண்ட். ஸோ இனிஷியலி எஸ்கவேஷன் ஸ்டார்ட் இந்த Killedy எஸ்கவேஷன் Killedy இருந்தாலும் இந்த இயர் 2020 ஒரு பிராட் சர்வே பண்ணும்போது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரோன் அண்ட் டிஜிட்டல் டெரைன் மேப் படி நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம அடிஷனல் ஒரு 3 ஆர்கியலாஜிக்கல் மவுண்டையும் கான்செப்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதோட மவுண்ட், அதோட எலிவேஷன், அதோட எக்ஸ்டென்ஷனையும் நம்மளால ப்ராப்பரா ஸ்டடி பண்ணி எஸ்கவேஷன் வந்து இந்த இயர் 2020 வேஸ்ட் பண்ணோம். அந்த வகையில Killedy சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லாவே நம்மளுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்டு. கொண்டகைன்ற சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரியல் கிரவுண்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் பரியல் கிரவுண்ட் பை தி Killedy பீப்புள் இன் தோஸ் டைம். ஸோ அந்த அகரமன் மணலூர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போத் ஆர் சிமிலர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் Killedy தான். ஸோ ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்டோட நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மேப்ல நம்ம ஒன்ஸ் கான்டூரிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்பர் சர்வே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஜியோ மேக்னிசம் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சேர்ந்து பண்ணோம். நவி மும்பைல இருக்கு. ஸோ அவங்க மூலமா நம்ம சர்வே பண்ணும்போது ப்ராப்பரான ஒரு அலைன்மெண்ட் நம்ம Killedy மெயினா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிராட் சைட் பிராட் ஸ்கில் ஆர்கியலாஜிக்கல் அமௌண்ட். ஸோ 100 ஜஸ்ட் லைக் நம்ம பண்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது, அது பண்ணவும் முடியாது. ஸோ நம்ம Killedy ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி வந்து மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் தான். ஸோ சயின்டிஃபிக் மெத்தட் பண்ணும்போது
நம்ம மெயினான கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த கீழடி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லும்போது இந்த செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி தான். ஸோ நம்மளுடைய எஸ்கவேஷனும் ஷுட் பி ரிவீல்டு வித் செக்ஷுவல் அவுட்புட். ஸோ இப்போ நம்ம எங்க எஸ்கேட் பண்ணா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணா அந்த மெயின் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி அன்னைக்கு பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம பிளான் பண்ணும்போது வி ரிலே ஆன் தி ஐஏஜி டிபார்ட்மெண்ட், Indian Institute of Geomagnetism Department. So with the help of them, we surveyed the entire locations where are the material remains beneath the surface. அப்போ போது நம்ம அந்த ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு நம்ம அலைன்மெண்டாக நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. தட் மீன்ஸ் வாட்ஸ் இண்டிகேட் த செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது நம்மளோட அந்த ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அந்த இடத்துல. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம ஃபர்தர் எஸ்கேஷன் பண்ணும்போது இந்த சேம் வே வி அனலைஸ் தி செக்ஷுவல் ரிமைன்ஸ். ஸோ இது நம்மளுக்கு இது மூலமா நம்மளால மேன் பவர் மணி பவர்லாம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராப்பர் கான்சன்ட்ரேஷனோட நம்மளால எஸ்கேப் பண்ணிட்டு ஒரு ஹைலி வேல்யூபிள் அவுட்புட் வந்து நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது நம்மளால. ஸோ these are some other surveys with help of drone, both கீழடி, மணலூர் அண்ட் கொண்டகை சைட்டு. ஸோ இது மூலமா அந்த ஆர்கியாலஜி மவுண்ட் அனலைஸ் பண்ண தாண்டி அந்த கான்டூரிங் எலிவேஷனை தாண்டி நம்ம பத்ராயில வந்து அந்த கிளே மினரல்ஸ், அயன் ஆக்சைட்ஸ், ஃபெரிஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் எங்கெங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் ஃபர்தர் டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம், பண்ணி நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணிப்போம். இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியா இருந்துட்டு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது அவங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் பாதி இண்டஸ்ட்ரிக்கு எங்கெங்க எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது இந்த அவுட்புட் வந்து நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றோம். ஒன்று மெயின் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பிரைமரியா நம்ம சொல்ல வருது செராமிக் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபாலோட் பை அயன் அண்ட் பீடு அண்ட் வீவிங் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ செராமிக் இண்டஸ்ட்ரி இங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்குன்ற பொழுது அதுக்கான ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் தி கிளே எங்க எடுத்திருப்பாங்கன்ற கான்செப்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது we should know the origin of the place where they procure the clay. அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சயின்டிபிக் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. ஸோ இந்த ஆஃப்டர் தி சர்வே we can understand the raw material வந்து procured within the boundary, within the 15 kilometer radius of the கீழடி சைட்ன்றது வந்து நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி கீழடி அண்ட் அகரம் மலை பொறுத்த வரைக்கும் நியர்பை சைட்ல எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்கியாலஜிக்கல் வெஸ்டேஜஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதையும் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ்ன்றதையும் நம்ம கொஞ்சம் சர்வே பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அபார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த 3D லேண்ட்ஸ்கேப்பிங், ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு எஸ்கேட் போது நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றத அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கான்டூரிங் அட் த சேம் டைம் ஐஏஜி டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ப்ராப்பர் அவுட்புட்டை பொறுத்து நம்ம வந்து we laid the trench and the excavation number of years. So this slide you could see the various colors indicating the various uses of excavation done by both AAC and C Department of Archaeology. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல FMBA ப்ராப்பராக பின் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் எஸ்கேட் பண்ணலாம். நான் சில இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு சீசனுக்கு இன்னொரு சீசனுக்கு இடையில வந்து கேப்ஸ் எடுக்கும். அதே மாதிரி சில சீசனோட இன்னொரு சீசன் வந்து கண்டினியூஸாக எஸ்கேட் பண்ணிப்போம். வாட் இஸ் இண்டிகேட் மீன்ஸ் இந்த செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி எங்கெல்லாம் சீக்வன்ஸாக இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் பென்ச்சர் போட்டுட்டு நம்ம என்டையர் அந்த செக்ஷுவல் ஃபீச்சர் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். சில இடங்கள்ல பேஸ் ஆன் தட் அவுட் போட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்ற இடத்துல நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சில லொக்கேஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளான்டு சர்வேக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் டெரைன் மேப்பிங் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா அமையுது. So the various sessions past 10 years of excavation, more than 13,000 plus artifacts வந்து நம்ம அறிந்து பண்ணியிருக்கோம். The last session also give the detailed information about the total number of antiquities and the classification என்றால் இங்கே நான் சில விஷயம் சொல்றேன். சேம் வே 13,000 plus artifacts வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு கிளாஸ் மெட்டீரியல்லாம் டாமினேட் பண்ணுது. ஸோ இட்ஸ் இண்டிகேட் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ்லி ஐ மென்ஷன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, செராமிக், கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சொன்ன மாதிரி இந்த கிளாஸோட மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவே டாமினேட் பண்ணுது. ஆஃப்டர் 13,000 plus artifactsல வந்து ஒரு 60-70% ஆஃப் மெட்டீரியல் டாமினேட்டட் பை கிளாஸ் மெட்டீரியல் தான். அண்ட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கிளாஸ் பீட்ஸ் அண்ட் ஃபாலோட் பை டெரகோட்டா மெட்டீரியல்ஸ்னும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So these are some important materials unearthed in the various seasons of excavation at Kizildi. The same way Roman coins, ceramics, consumer coins இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ கம் டு த பாயிண்ட், இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம 13,000 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அபார்ட் ஃப்ரம் தட் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ், இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மெயினாக கிடைச்சது வந்து ஹியூஜ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி மேட் அவுட் ஆஃப் பிரிக்,
அண்ட் ரிங்கிள்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, டெரக்கோட்டா பைப்லைன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இது நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன இண்டிகேட் பண்ணது பார்க்கும்போது, ஸோ அனாட்டமி ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம மெயினாக பார்க்கும்போது பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது நம்மளுக்கு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பன் சேனல்ஸு, க்ளோஸ்ட் சேனலு, ஸோ இந்த ப்ராட் பிளாட்ஃபார்மு, லோயர் பிளாட்ஃபார்ம், இந்த மாதிரி வேரியஸ் லெவல்ஸ் கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கணுன்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. ஸோ அப்போ இண்டஸ்ட்ரியா இருக்குது, ஓகே, அனாட்டமிக்கலா இட் இஸ் ஓகே, திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் which is meant for industrial activity is it okay போது அது பர்பஸ் என்ன இண்டஸ்ட்ரி ஆகணும் ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது தான் we are rely on the scientific evidence. ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூ அனாலிசிஸ், ரெசிடியூ எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்றோம் வித் யார் வித் காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியோட நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன இது வந்து நம்ம ஐடியா கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி டெரக்கோட்டா பைப்லைன். ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க மெயின் அந்த ரெசிடியூ அனாலிசிஸ் மூலமா இது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் டெரக்கோட்டா பைப்லைன் ஆகட்டும், ரிங்வெல் ஆக்டிவிட்டி ஆகட்டும், இந்த சேனல்ஸ் நான் மென்ஷன் மாதிரி இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற ஓப்பன் சேனல் ஆகட்டும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற க்ளோஸ் சேனல் ஆகட்டும், இது எல்லாமே அசோசியேட் வித் வாட்டர் தான். ஸோ வாட்டர் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டி தான் இருக்கும். கண்டிப்பா அந்த அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அவுட்லெட்டாக தான் அதுக்கு இருக்குன்னு நம்ம டெஃபினட்டா நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அதே நேரத்தில் ரிங்வெல் வந்து டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் தி கிரவுண்ட் வாட்டர் தான், அது தட் இஸ் நோ டவுட் அண்ட் ஆல். At the same time, the pipeline, which is period mentioned in the central texas as a சுருங்கை அப்படின்னு பரிபாடல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே அசோசியேட் விட்டு வந்து வாட்டரோட அவுட்லெட் தான். வாட்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடண்டா சொல்ல முடியும், ஆர்டிஃபிஷியல் சொல்ல முடியும். அட் த சேம் டைம் பத்தி நம்ம பேசும்போது இது என்ன இந்த இதுல போயக்கூடிய வாட்டர் வந்து யூஸ்டு வாட்டரா, ட்ரைன்ட் வாட்டரா, இல்ல பியூர் வாட்டரா, இல்ல என்ன பர்பஸ்க்கா இந்த சேனல் இந்த டெரக்கோட்டா பைப்லைன் வச்சிருக்காங்க, இந்த ரிங்வெல் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் இருந்தாலுமே அது பியூர் வாட்டரா இல்ல கண்டாமினேட்டடா, இந்த சேனல்ஸ்ல போயிருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து யூஸ்டு வாட்டரா இல்ல இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டரா இல்ல பியூர் வாட்டரா அப்படின்ற தண்ணின்றதுலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணது we are really on the scientific evidence. That time we collected some sediment from the brick and inside the channels, inside of the ring well and inside of the Dakota pipeline. இதெல்லாம் நம்ம என்ன எங்க போறோம்னா we are sending to the analysis to Agarkar Institute of Pune. ஸோ பூனேல இருக்கக்கூடிய அகர்கர் ஆய்வு நிறுவனத்துல நம்ம டேட்டா அந்த சாம்ஸ் கொடுக்கும்போது அதை அந்த அவங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ் பண்ணி போகும்போது உள்ளுக்கு இருக்கிற டயட்டத்தை பேஸ் பண்ணி த பர்பஸ் ஆஃப் ரிங்வெல், பர்பஸ் ஆஃப் தி சேனல் அண்ட் பைப்லைன் வந்து ஈஸியாக அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டயட்டம். ஸோ டயட்டம்னா என்னன்ற போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், டைனி ஆல்கி தான், பியூட்டிஃபுல்லி பேட்டர்ன் வித் கிளாஸ் லைக் செல்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிலிக்கா மாதிரி ஒரு லேயர் வந்து இந்த டயட்டத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும். ஈச் டயட்டம் வந்து நம்ம எப்படி ஹியூமனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குல்ல, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒரு ஹியூமனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து இன்னொரு ஹியூமனோட மேட்ச் ஆகாத மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் ஹேவிங் தி இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி இது மேலே இருக்கிற இந்த சிலிக்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேட்டர்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த பேஸ் ஆன் தி பேட்டர்னை வச்சுட்டு என்ன டயட்டமா இருக்கும் இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுவாங்க. அந்த ஈச் டயட்டம் வந்து வேரியஸ் டயட்டம் இருக்கு, அது வந்து எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் அவங்க இருக்காது. அது சில டயட்டம் வந்து லிவிங் இன் தி கூல் வெதர், சில டயட்டம் வந்து அசோசியேட் வித் வெட் சாயில் அண்ட் ஃபுல்லா வாட்டர் அண்டர் தி வாட்டர், கிரவுண்ட் வாட்டர். அப்புறம் சில டயட்டம் வந்து லிவிங் இன் தி ட்ரை லேண்ட். இந்த மாதிரி வேரியஸ் வெதரிங்ல, வேரியஸ் என்வரான்மெண்டல்ல வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டயட்டம்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி அனாட்டமி ஆஃப் தி டயட்டை யூஸ் வச்சு அது வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் என்வரான்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்த பர்பஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஈஸியாக நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி சாம்பிள்ஸ் வந்து கண்டெயின் லேண்ட் பேஸ்ட் டேட்டம் தான் நமக்கு கிடைச்சதுல. ஸோ அந்த அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரிங்கல்ஸ் ஆகட்டும், அதில் இருக்க டேட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நிசிலிகா, கோரேலியா, இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது என்ன பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கன்னு சொல்லும்போது இந்த வாட்டர் எல்லாமே சில ரிங்கலுக்கு வந்து கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வாட்டர் சேனல்ஸ் ஆகணும், அதில் வந்து சில யூஸ்டு வாட்டர், அது ஹியூமன் பொல்யூட்டட் வாட்டர் வந்து அவுட்லெட் ஆயிருக்குன்றது நம்ம டெரக்கோட்டா பைப்ல இருந்து எடுத்த டேட்டால வந்து நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த பேஸ் வந்து டேட்டா ஸ்டடி மூலமா நம்மளால வந்து இந்த பர்பஸ் ஆஃப் தி ரிங்கல்ஸ், டெரக்கோட்டா பைப்லைன் சேனல்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. இந்த மெயின் வந்து கன்ஃபியூஷன் பாயிண்ட் இந்த டேட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபாசில் டேட்டம் சச்சஸ் தி
அசன்சியா, லூட்டிகோலா, பெனிலேரியா, நெபுலா அண்ட் வேற இந்த 4 வகையான டயட்டஸை வந்து நம்ம வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் விட்னஸ் டு தி பொல்யூஷன் அண்ட் க்ரோ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ த பொல்யூஷன் சச் ரெயின்வெல்ஸ் வாட்ச் கேஸ்ட் பை தி வேரியஸ் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த ஒரு டென்ஸ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனால அதை கண்டாமினேட்டிங் ஆயிருக்குன்றதையும் நம்மளால பேஸ் ஆன் தி டேட் வச்சு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் தி ரிசர்ச் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட் வருது நம்மளுக்காக. அட் த சேம் டைம் இந்த நம்பர் ஆஃப் ரிங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ரிங்கிள்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஈச் சோஃபார் மொத்தமாக எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 14 சேனல்ஸ் வந்து லாங் சேனல்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோம். லாஸ்ட் டைம் அஞ்சு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஈச் சேனல்ஸ் வந்து எண்டட் வித் ரிங்கிள் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இது கன்ஃபார்மா அந்த டைத்துல இந்த சொசைட்டி வந்து வாட்டர் பேஸ்டு ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை இருந்துக்கிட்ட கண்ட்ரோல் நம்ம. ஸோ அந்த வாட்டர் பேஸ்டும் போது அந்த 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 பர்பஸை வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்து என்ன பர்பஸ்ன்றது நம்ம ஈஸியாக இது மூலமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இவ்வளோ பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சட்டனா ஒரு டிஸ்டர்பீஸ் ஆகிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க, மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்கன்னா அது எதனால ஒரு பர்பஸ் வருது. இங்க இருக்கவங்க எல்லாமே எப்படி மைக்ரேட் ஆயிருப்பாங்க ஒரு தேரிக்கும் இந்த டேட்டம் ஸ்டடி நமக்கு வந்து கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டடியாக நம்மளுக்கு அமைது. இதை தாண்டி நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு எக்ஸ்கவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேரியஸ் செராமிக்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் செராமிக்ஸ் போத் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர், ரெட் வேர், ரெட் ஸ்லிப் வேர், அந்த கோர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ரெட் வேர் அண்ட் பவுல் ஸ்பாட், இந்த மாதிரி நிறைய வகை செராமிக்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இந்த செராமிக்ஸ்லாம் எதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தி செராமிக் நம்ம அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணும்போது we are the same way we are relying on the scientific evidence. So at that time we send the residues collected from the particular vessels sending to the Department of Genetics in the Kamraj University, Madurai. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஏன்ஷியன் லேபரேட்டரி நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். அதுல வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி அனாலிசிஸ் அண்ட் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபி அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது என்னென்ன பவுல்ஸ் என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கான்றதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு சில செராமிக்ஸ் எஸ்கவேட்டர் லொகேஷன் வந்து ரெட்ரீவ் பண்ண செராமிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூ அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குற மாதிரி டர்மரிக், காரிண்டர், ஜிஞ்சர், கார்லிக், கியூமின்ஸ், பட்டர் கார்டு, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே அதோட ரெசிடி எல்லாமே அதுல இருந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் வாட்ஸ் இண்டிகேட்னா இன் தோஸ் டைம் 600 BC சங்கம் பீப்புள் வந்து இந்த மெட்டீரியல் இது ஃபுட் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்மளால சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ அந்த அந்த முருங்கை இலை, வேப்பிலை, வாழைப்பழம், அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்டா அதெல்லாம் இருக்கு. இழந்த பழம், இப்பயும் சீத்தாப்பழம், மாதுளை, கடலை எண்ணெய், தேங்காய், கோகோனட் ஆயில், பாம் ஆயில், பட்டர், மில்க், இதெல்லாமே வந்து உங்க பீரிக்கல் ஃபுட்டா இருந்துன்றது வந்து நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ டயட்டம் சிஸ்டத்தையும் ஃபுட் ஹேபிட்டையும் அனலைசிஸ் பண்றதுக்கு கீழே இருந்து வெளிக்கொண்டப்பட்ட பானைகள் வந்து பானைகள் எடுக்கப்பட்ட அந்த மாதிரிகள் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கு டு அனாலிசிஸ். ஸோ இதை தாண்டி நம்மளுக்கு மெயினா இன்னும் என்ன இருந்திருக்கு இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஐடென்டிஃபை மெயினா என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொண்டகையில பகலையில வந்து நமக்கு அந்த ஹஸ்கு எல்லாம் இருந்திருக்கு. ஸோ அதுவும் ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ், லிவிங் எவிடன்ஸ் இருக்கு. தான் ரெசிடி அனாலிசிஸ். அந்த ரெசிடி அனாலிசிஸ்லயுமே நமக்கு ரைஸ், பிளாக் கிராம், மில்லட்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுல இன்னும் ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு இந்த பேடி கிரெயின்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி பாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஆனுக்குள்ளேயே ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன்ல ஒரு குவான்டிட்டியில வந்து நம்ம அன்னட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்லைட்ல கிடைக்கிற மாதிரி உளுந்தா இருக்கட்டும், பிளாக் கிரெயின், மில்லட், சோளம், டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க இந்த டைல டேட்ஸ் இருக்கும்போது அதுமாதிரி இங்கே அந்த டேட் வந்து டேட்ஸும் இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு திஸ் டேட்டா வந்து கிவன் பை தி டிபார்ட்மெண்ட் காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ என்ன சொல்ல மெயினாக வந்து நம்ம ஃபுட் ப்ராக்டிஸ் மூலம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிக்கிறது. ஸோ அந்த ஃபுட் ப்ராக்டிஸ்மே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் சொல்ல மாதிரி மில்க் ஃபேக்ட் இல்லை இன்னும் ரொம்ப முன்னாடி நம்ம மெயினாக சொல்லணும்னா பீனட்ஸ் நமக்கு அடிஷனல் லிபிட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் வித் பிளான்ட் ஆரிஜின் மோஸ்ட்லி லைக் பீனட்ஸ் தான். இதுல நம்ம இந்த ஃபுட் ஹேபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய பயோமாலிகுலர் அனாலிசிஸ்ல நம்ம மெயினா என்ன கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட் சொல்ல வரோம்னா சவுத் ஏசியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். அந்த பீனட்ஸ் வந்து நம்ம இங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இங்க குறித்த சென்ல ரெசிடி அனாலிசிஸ் பண்ணதில்லை. பீனட்ஸ் வந்து இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டாக்குமெண்டட் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் தி சவுத் ஏஷியா. சவுத் ஏஷியாலே ஒரு 2005 இயர்ஸ் பேக் ஒரு பீனட்ஸ்க்கான எவிடன்ஸ் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளடியோட ரிமைன்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கீ ஃபீச்சர் ஃபார் தி ஃபுட் ப்ராக்டிஸ்.
So there is some analysis regarding the food habit. ஸோ இது ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு அனாட்டமிக்கல் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டடி பண்றாங்க, பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஃபுட் ஹேபிட் அனலைஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி இதுதான் அந்த லாஸ்ட் டைம் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண லாஸ்ட் டைம் அஜீஸா வந்து ஒரு மியூசியமா அது செட்டப் பண்ண மியூசியமா காமிச்சிருப்பாங்க. பிஃபோர் வீட்டு செட்டப் மியூசியம் நம்ம ஒரு ஏரியல் வியூ எடுத்திருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து 14 சேனல்ஸ் போகுது. இந்த சேனல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிடி அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது பர்பஸ் ஆஃப் இது நமக்கு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி சேனல்ஸ்லையும் சரி, இம்பார்ட்டன்டா எங்கெங்க எடுக்கணுன்றது சரி, எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு டேட்டா தேவையோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேரியஸ் லொகேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் தான். திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் கலெக்டிங் தி சாம்பிள்ஸ். அஜய் சார் வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்காரு. இந்த போட்டோ உங்களுக்கு பார்க்குறீங்க. ஸோ இந்த டேட்டா இருக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செராமிக்ல இருக்க டேட்டா வந்து ஃபுட் ப்ராக்டிஸ் ஐட்டம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்து நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணாலும் இந்த செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி பார்த்த வந்து வாட்டர் பாடிக்கு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. அதார்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் செக் பண்ணும்போது இந்த வாட்டர் ரிலேட்டடாக சேனல் ஆகட்டும், ரெங்குவல் பைப்லைனுக்கு அந்த டேட்டா பண்ணோம். அது போக இங்க கிடைக்கப்பட்ட பானைகள்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபுட் ப்ராக்டிஸ் அனலைஸ் பண்ணோம். இதை தாண்டி சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டிக்கு. ஸோ இதை பர்பஸ் நம்ம பண்ணும்போதும், ஸோ இது மேல என்னென்ன ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா வளர்ந்துருக்குன்றது அதை ஸ்டடி பண்ணும்போதும் நம்ம வேரியஸ்ல டேட்டாஸ் வந்து நம்ம நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அந்த வகையில வந்து இதுல வந்து என்னென்ன வகையான தாவரங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்றதையும் நம்மளால இது பண்ண முடியுது. இன்னொரு விஷயம், இந்த மெயினான இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தினாக்க மெயின் ஃபார் வீவிங் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம வந்து சஸ்பெக்ட் பண்றோம். வாட்டர் சேனலை தாண்டி மெயினான இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து பிலாங்ஸ் டு வீவிங் இண்டஸ்ட்ரின்றது நம்மளோட ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ வீவிங் இண்டஸ்ட்ரி அங்கே இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பா வந்து அவங்க வந்து கிளாத் வாஷிங் ஆகட்டும், அந்த கிளாத் கெமிக்கல் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் இந்த ஆக்டிவிட்டி இங்கே நடந்திருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இல்லை சில இடங்கள்ல சில இந்த பின் பாயிண்ட் பண்ண சில லொகேஷன்ல கலெக்ட் பண்ண சாம்பிள்ஸ்ல வந்து எதுவும் அந்த டையிங் வேட்டுக்கான ஏதாச்சும் ஒரு ரெசிடி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அனலைசிஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸா பார்த்தீங்கன்னாக்கா டையிங் வேட் இருந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கலர் வந்து எல்லோ பிக்மெண்ட், கிரீன் பிக்மெண்ட், ப்ளூ பிக்மெண்ட், ஆரஞ்சு பிக்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புல இருக்கு நிறைய. அது மெயினா பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ பிக்மெண்ட் இருந்ததுக்கான நமக்கு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த எல்லோ பிக்மெண்ட் என்ன பானால இருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து நமக்கு அந்த டேட்டா வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நீங்க இந்த இது பாக்குறீங்க. இந்த வகையான ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் வந்து அந்த டேட்ல கலரை எடுத்துட்டு எல்லோ கலர் வந்து டை பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்மளால பண்ண முடியுது. ஸோ அதை தாண்டி பிரெஞ்சு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி அவங்க கொடுத்த அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து என்ன என்வரான்மெண்டல் இருந்திருக்கு பேஸ் ஆன் இந்த சாயில்ஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் தி ஆன்கோயிங் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போதே சில செடிமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதுல கிடைக்கிற மைக்ரோமார்பாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏன்ஷியன் டயத்துல கீழடி அக்ரிகல்ச்சர் மவுண்ட்ல என்னென்ன வகையான தாவரங்கள் இருந்திருக்கு, தாவரங்கள் இருந்திருக்குன்றத வந்து டேட்டா வந்து பிரெஞ்சு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரியில வந்து தராங்க. அந்த பைத்தாலஜி அனாலிசிஸ் மூலமா கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. நம்ம இதை கன்ஃபார்ம் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈச்ச மரம் இருக்கு, பனை வகைகள்லாம் இருக்கு. அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி நம்ம டேட்ஸ்ல நம்மளுக்கு ரெசிடி அனாலிசிஸ்லயும் கிடைச்சிருக்கு. தாண்டி கிராஸ் புல் வகைகள் வந்து நிறையவே இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த ரிசல்ட் அலாங் வித் மெட்டீரியல் டிமென்ஸ் ஆன்டிகுட்டிஸ்ல ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆர்கியோ ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல போகும்போது they analyze the bones based on the microscopic analysis ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு திருவிழா கலைஞ்சிருக்கிறது பாஸ் இண்டிகஸ், கவு, பஃபலோ, ஆடு, ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருந்துக்குன்றது வந்து நமக்கு வித் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ்லயும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. இதை தாண்டி சில போன்ஸ்ல பண்ண கட் மார்க்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த கட் மார்க்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபுட் ஹேபிட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ என்னென்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கான எவிடன்ஸும் நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டாவே நமக்கு கிடைக்குது நமக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லைட் ஷோயிங் தி fauna exists in those time.
ஸோ இந்த சேம் வே நமக்கு பீகாக்கு இந்த வைல்டு போர்ட்லாம் மெயினாகவே நமக்கு பிரைமரி குவான்டிட்டிலேயே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த போன்ஸ் ஆஃப் வைல்டு போர். ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் நம்மள கால்குலேட் பண்ணுறது ஹம்படு புல் கவுஸ் பஃபலோ அண்ட் கோட்ஸ் ஆலோன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 53% வந்து நமக்கு எதுக்குன்னு வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணுறோம் வித் லிவிங் எவிடன்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அனத் ஃப்ரம் தி கில் தி எக்ஸ்கிரிவேஷன்ஸ். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கட் மார்க்ஸ் வேக்சின் அண்ட் தி போன் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டீட் கோட்ஸ் அண்ட் வைல்ட் பிக்ஸ். ஸோ காட்டு பன்றையும் அவங்க வந்து உணவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆடுகளையும் சாப்பிட்டுருக்காங்கன்றது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கா சயின்டிஃபிக்காக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த data given by the Geoarchaeology Department at Deccan College, Pune. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு போன் வந்து ஒரு இதுதான் நமக்கு கிடைச்சல மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் இன்சிடியூ போன் அன்எர்த்ட் இன் தி இயர் 2020 இந்த 6th phase ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் அட் கீழடி. ஸோ இது இந்த இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்ல வந்து கீழடி மியூசியத்தில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட போன் அனாலிசிஸ் நம்ம ஜியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது ஸோ அவங்க தான் இதை வந்து பாஸ் இண்டிகேஷன்றதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ திமிழுள்ள காலை ஹம்படு புல் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெளிவாக நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ மெயினாக நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டோம். இது இன்னொரு விஷயம் செராமிக்ன்ற பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று பர்பஸ் ஆஃப் தி செராமிக் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இன்னொன்று இது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து செராமிக் அனாலிசிஸ் பண்ணாக்க இந்த எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் நம்மளுக்கு இருக்கு. அப்படின் போது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் லைக்கா ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை. கீழடியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு பிளான்டு எக்ஸிபிஷன் தான் இருந்திருக்கு. அப்படிங்கும்போது அது சேம் கைண்ட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஆல்சோ கிவன் இன் தி செராமிக் இருக்குன்னா. ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த செராமிக்கு பிளாக் அண்ட் நெட்வர் ஆகட்டும், ரெஸ்லிப்பர் ஆகட்டும், அவங்க எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க, என்னென்ன ப்ரொபோர்ஷன்ல என்னென்ன மினரல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த செராமிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கான ப்ராப்பர் ரேஷியோ வந்து நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் சென்டிங் தி சாம்பிள்ஸ் டு பைசா யூனிவர்சிட்டி இட்டாலி. அவங்களுக்கு அனுப்பும்போது இந்த மெயினாக அவங்க அனலைஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஒரு மைக்ரோகிராஃப்ஸ் அனலைசிஸ் பண்ணும்போது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த கிரெயின்ஸ் அந்த இதெல்லாம் கிரெயின் சைஸ் எல்லாம் பார்த்து வேரியஸ் அனாலிசிஸ்ல மெயின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த நானோ டியூப்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம கீழே ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் பிளாக் அண்ட் ரெட்ல. ஸோ அந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஃபைடிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் பிலாங் டு தி அயனேஜ் பீரியட் ஒரு 2005 days பேக் அயனேஜ் பீரியட்ல கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண மெயினான ஒரு கான்செப்ட்னு சொல்லலாம். அந்த இன்வெர்டர் ஃபைடிங் டெக்னாலஜி மூலமா கிரியேட் பண்ண பிளாக் அண்ட் ரெட். ஸோ அதுல நம்ம கீழடி பர்பஸா கீழடியோட பிளாக் அண்ட் ரெட் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ நானோ டியூப்க்கான ஒரு கோட்டிங் இருந்துக்குன்றத வந்து நம்ம பைசா யூனிவர்சிட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கின்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பாயிண்ட் தான் நமக்கு அதுல. ஸோ அதோட ரேஷியோஸ் எப்படி இருந்திருக்கு, என்னென்ன டெம்பரேச்சர்ல பண்ணியிருக்காங்க, 1200 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க, 1000 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து ரெட் ஸ்லிப் ரிவர் பண்ணியிருக்காங்க, பிலோ 900 டிகிரி செல்சியஸ் கோர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ரெட் ஸ்லிப் ரெட் பார். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டெம்பரேச்சர்ல வேரியஸ் வேற வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ஒரு ப்ராப்பரா நம்மளால அனலைசிஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம 1000 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த அபோல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ரிவர் நம்மளால முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தாண்டி ஸ்கேட்டரா கிடைக்கிற நிறைய அனாலிசிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் பற்றி வந்து 600 டிகிரி 900 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காக நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுதான் ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன். இதுல தான் மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் தி வெசல்ஸ் செராமிக்ஸ் வந்து கிரியேட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சில இம்பார்ட்டன்ஸா டேபிள் வேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கொடுக்குற மாதிரி ஃபைன் ரெஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதுக்கான டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் ஹையா போகும். 1200 டிகிரி வரைக்கும் அந்த இது ரீச் ஆகும். ஸோ அந்த நானோடியூப் சொல்லக்கூடிய இதுதான் அந்த வேரியஸ் 5 நானோமீட்டர் 10 நானோமீட்டர் 100 நானோமீட்டர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த 10 லேயர்ஸ் ஆஃப் கோட்டிங் வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்காக நம்மளால ஸோ நெக்ஸ்ட் தி அயன் அயனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே கீழே கிடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோடு பை செராமிக். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அயன் வந்து டாமினேட் பண்ணும். எப்படி மெட்டீரியல் வைஸ் பார்க்கும்போது
high proportion of glass and glass beads இருந்துச்சு, followed by terracotta clay material இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு நிறைய அதிகமாக குவான்டிட்டியில கிடைக்கிறது மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஆஃப் அயன் தான். ஸோ அந்த அயன் மெட்டீரியல் பார்க்கும் அயன் நெயில்ஸ், அயன் சிசில், அயன் சிக்கிள், அயன் பார், அயன் நைஃப், ஸோ அயன் பின், அயன் ரிங், அயன் பேங்கிள், இந்த மாதிரி மெனி மெட்டீரியல்ஸ் மேட் ஆஃப் அயன் வந்து நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது. மோர் குவான்டிட்டிலையும் நம்மளால இது பண்ண முடியுது. அது அட் த சேம் டைம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட் இன் வெரி ஸ்ட்ராங் கண்டிஷன், ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன்ல, ப்ராப்பர் அனாட்டமிக்கல்ல, வித் பிரேக்கேஜ்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருக்கு, டாக்குமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த அயன் என்ன ஸ்டில் 2005 இயர்ஸ் பேக்கும் எப்படி அந்த அளவுக்கு முழுசா டீகே ஆகாம, ரஸ்ட் ஆகாம, கரட் ஆகாம இன்னும் ஸ்டில் அதை ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன் மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது we are sending the samples to the நியாஸ், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல இருக்கிற நியாஸ்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஒரு டேட்டாவே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அந்த எலிமெண்ட்ஸ்ல என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது ஆக்சிஜன், அலுமினியம், சிலிக்கான், கால்சியம், அயன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க நெக்ஸ்ட் தி அயனுக்கு நெக்ஸ்ட் தி அயன் வந்து சிலிக்கா வந்து ஹை ப்ரொபோர்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் இண்டிகேட் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மெட்டலஜி அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும், இது மூலமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நம்ம இப்போ ஸ்டில் இப்போ அயன்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த அளவுக்கு சிலிக்கானோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், லெஸ் தென் 1% தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த டேட்ல 2005 இயர்ஸ் பேக் கீழடி செட்டில்மெண்ட் அன்னட் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் சிலிக்கான் வந்து 15.5 ஆல்மோஸ்ட் 16% வந்து அதுல வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க, நமக்கு தெளிவா தெரியுது. ஸோ இது என்ன பண்றாங்க, இது மூலமா வந்து ஒரு மெட்டலஜி இதை ஆட் பண்ணா அதோட சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் தி அயன் வந்து சஸ்டைன் ஆகும், லாங் டைம் போகுன்றது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா அவங்க பிலீவ் பண்ணி அதை எக்ஸிட் பண்ணியும் அது சக்சஸும் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அதோட அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அயனும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டலஜி தெரிஞ்ச மூலமா அதை அந்த கெமிக்கல்ஸ் மினரல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி அவங்க மெட்டல்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு விஷயம், இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இடிஎஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அயன் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டடி நம்ம பண்ணி பார்க்கும்போது இதுக்கான ரா மெட்டீரியல் எங்க எடுத்துப்பான்னு சொல்லும்போது நம்ம ஸ்டார்டிங்ஸ் நம்ம வந்து டிஜிட்டல் டெரன் மேப்பிங் பண்ணும்போது அந்த எங்க மினரல்ஸ் இருக்குன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்ல, தி சேம் வே இங்க இந்த இதோட ப்ரொபோர்ஷனும் நம்ம லிடா சர்வேல பண்ண ப்ரொபோர்ஷனும் மினரல்ஸ் எங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஸ்ட்ராங்கா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ அயனுக்கான மெட்டீரியல், அயனுக்கான ரா மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தின் தி பவுண்டரி ஆஃப் கீழடி 15 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்லயே வந்து அவங்க வந்து ப்ரொகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் நம்மளால சயின்டிஃபா ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ வாட்ஸ் இண்டிகேட் இங்க கீழே கிடைக்கிற அயன் மெட்டீரியலுக்கான ரா மெட்டீரியல் எல்லாமே இங்கேயே ப்ரொகேட் பண்ணிட்டு இங்கேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடுது. ஸோ இது இண்டிஜினியஸ் ஒர்க் ஷாப்ன்றது வந்து நம்மளால ஸ்ட்ராங்கா அனலைஸ் பண்ண முடியுது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ராமினன்ட் ஸ்டடி, மைக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ், ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ் மூலமா நம்மளால சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ இதான் அந்த மேப்பிங் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த மேப்பிங்ல பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு கிளே மினரல்ஸ் எங்களுக்கு, அயன் ஆக்சைடேஸ் எங்களுக்கு, பெரியஸ் மினரல்ஸ் எங்க இருக்குன்றது நம்மளால சார்ட் பண்ண முடியும். திஸ் ஆல் திஸ் ஆர் லொகேட்டட் இன் அண்ட் அரௌண்ட் தி பவுண்டரி ஆஃப் கீழடி ஆர்கியாலஜிக்கல் மவுண்டன். ஸோ இதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மினிமம் குவான்டிட்டி அந்தலுமே ரொம்ப ப்ரீசியஸ் மெட்டீரியல் நம்ம சொல்ல போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ். அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. இந்த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு 10 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு சோஃபார் கிடைச்சிருக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் எஸ்கவேஷன், லைக் பட்டன், பெண்டன்ட், பீடு அண்ட் நீடில், ரிங், அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் ரிங்ஸ், ரிங், இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ எப்படி நமக்கு அயனுக்கு நம்ம அதோட மினரல் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்த மாதிரி கோல்டை பற்றி நம்ம பியூரிட்டி செக் பண்ணும்போது 24 கேரட் வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் 23.06 கேரட் வந்து நமக்கு பியூரா, ஹை பியூரா, வித்தவுட் எனி கெமிக்கல் மினரல்ஸ் ஆட் பண்ணாம பியூரிட்டியா 24 கேரட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தா பீட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம சொன்ன மாதிரி வேரியஸ் பீட்ஸ் லைக் அகேட், கார்னிலியன், அமத்திஸ்ட், குவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் கார்னிலியன் ஆகட்டும், அகேட், அமத்திஸ்ட் இது எல்லாமே பண்ணாக்க லோக்கலி அவைலபிள் கிடையாது, இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் தி வெஸ்டர்ன் சைட்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது இண்டிஜினியஸ் கிடையாது. ஸோ இங்கே எங்கே பார்த்தோம்னா நம்ம கிளாஸ் பீட்ஸ் வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கோம், இங்கே இருக்க கிளேலேருந்தே எடுத்து செடிமெண்ட்டே எடுத்து நம்ம கிளாஸ் பீட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு மெயினாக 13,000 ப்ளஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நம்ம இங்கே பீட்ஸ் நம்மளுக்கு அதில் ரா மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ரா மெட்டீரியல் மினரல் கிளே சாயில் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. அந்த சாயில்ஸ் ப்ரொகேட் பண்ணி லோக்கலும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்.
இன்னும் நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸா நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் எவிடன்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து என்னென்ன ப்ரொபோர்ஷன், என்ன லெவல்ல, என்ன ஸ்ட்ராட்டிகிராபிக்கல் மேனர்ல எவ்வளவு குவான்டிட்டி கிடைக்குது, ஸோ இது வாட்ஸ் இண்டிகேட்ன்றது நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணக்கா வந்து வி யூஸ் தி டாக்குமெண்டட் இன் தி ஸ்கேட்டர் பிளாட்டிங். ஸ்கேட்டர் பிளாட்டிங்ல பண்ணும்போது நம்ம வந்து எந்த ஸ்ட்ராட்டிகிராபிக்கல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது, என்ன மெட்டீரியல் கிடைக்குது நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியுது. இது மூலமா அவங்களோட மெட்டீரியல் கல்ச்சர் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு, அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளாட்டிங் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல, அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்னு, அவங்களுடைய ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாமே வந்து ஈஸியாக ஸ்டடி பண்றதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளாட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் artifacts and from the KLD excavations. Not only BED, all the 13,000 plus artifacts நம்ம இந்த மாதிரி பின்பாயிண்ட் பண்ணி ஸ்டடி அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது மூலமா ஈஸியாக தெரிந்த கிளாஸ் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 லேயர்ஸ் வரும். 300 BC வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வரும். ஸோ ஃபர்தராக போக போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5th century பீஸ்லாம் போகுது, மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் மேட் ஆஃப் கிளே தான். ஸோ அங்கே வந்து கிளாஸ்லாம் டோட்டலாக அப்சென்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த இயர்லி ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆகுது, அவங்களுடைய மெட்டீரியல் கல்ச்சர் எப்படி டெவலப் ஆகுது, அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்றதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கா நம்ம கூட இந்த சாஃப்ட்வேர், இந்த சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதான் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஸ்கேட்டர் பிளாட்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் தி KLD எக்ஸ்கவேஷன் மெயினான நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரியல். So burial which is located on the southwest of the KLD archaeological mount, 800 diagonally 800 meter from the KLD archaeological site. The place called Kondagai. Kondila Padaka. So for 4 seasons of excavation, we have identified 150 plus urn burials identified. So and the idea urn burials identify பண்ணும்போது நமக்கு மெயினா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா most of the urns வந்து resulted with skeletal remains. ஸோ அந்த skeletal remains வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கும்போது இந்த நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அனாட்டமிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் தி skeletal remains தான். ஸோ ஒரு வெதர் மேல் ஆர் ஃபீமேல், அவங்களுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர் என்ன, எப்படி இறந்தாங்க, என்ன ஏஜ்ல அவங்க வந்து இறந்தாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய நமக்கு ஸ்டடி வந்து சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி அப்ளை பண்ணும்போது we are sending the skeletal remains to the same anthropological department, archaeology department, டெக்கான் காலேஜ் கொடுக்கும்போது அவங்க அது சில அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து மெயினான டேட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர் என்ன, அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட் எப்படி இருந்திருக்கும், என்ன டிசீஸ்னால இறந்துருப்பாங்க, வெதர் இட்ஸ் பிரைமரியா செகண்டரியா அப்படின்றதுலாம் நமக்கு நிறைய டேட்டாஸ் வந்து we can extract from the டெக்கான் காலேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதை தாண்டி அவங்களுடைய ஏஜ் ஆகட்டும், ஜெண்டர் ஆகட்டும், அவங்களுடைய ஹைட் ரேஷியோ, ஏஜ் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் தாண்டி மெயினாக நம்ம வந்து இந்தியன் எக்ஸ்கவேஷன்லேயே நம்ம மெயினாக ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ணிட்டோம்னா we did the facial reconstruction from the skeletal remains from the burial excavation KLD. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு we did it and success rate. ஸோ ஒரு 4 ஸ்கல் இன்டாக்ட் ஸ்கல் எடுத்துட்டு அதை வந்து ஃபேஷியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது 2500 years பேக் இந்த KLD பீப்புள், KLD ஹியூமன் எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்றத வந்து நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்காக சிஸ்டமேட்டிக்காக எக்ஸிட் பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆக முடிஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏன்ஷியன் DNA laboratory which is set up in the மதுரை காமராஜ் ஜியோ டிபார்ட்மெண்ட், ஜெனடிக் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்டோட டைப் மூலமா நம்ம லிவர்பூல் ஜான் மாரிஸ் யூனிவர்சிட்டி மூலமா இந்த ஃபேஷியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் வந்து நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேஷியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி ஃபைனலாக இருந்திருக்குன்றது வந்து நம்மளால இதோட டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இன்டர்நேஷனல் செமினார்ல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம அந்த காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸரே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை பற்றி ரிசல்ட் வந்து வெளில சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலும் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் தி ஆன்லைன் கோர்ஸ். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் நம்ம மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி ஆகட்டும், ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆகட்டும், செராமிக் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் தாண்டி மெயினாக KLDயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்ல போது வந்து டேட்டிங் தான்.
இந்த டேட்டிங்கை வச்சு தான் இதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப அது இதுக்கான வேல்யூ வந்து ஆட் ஆகிட்டே போகும். மெட்டீரியல் கல்ச்சர் எல்லாத்தையுமே இருக்கு. செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் தி சைட்ல வந்து செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஆல் தி சைட்ஸ் ரிவில்டி வித் செராமிக், மோஸ்ட் ஆஃப் தி சைட்ஸ் ரிவில்டி வித் வீவிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கான எல்லா மெட்டீரியலுமே இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது பிகைண்ட் பேக் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட டேட்டிங் தான். அந்த சைட்டோட இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங் எவ்வளோன்றத பொறுத்து தான் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளால. அந்த வகையில் கீழே ஏன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா வி ஆர் கன்ஃபார்ம் தி சங்கம் பீரியட். அந்த டேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 600 BC நம்மளால லாக் பண்ண முடியுது. 300 BC ஆனது 600 BC கொண்டு போகக்கூடியது வந்து ஒரு ரொம்பவே மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்டா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி கலெக்டட் தி சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் தி வேரியஸ் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி வேரியஸ் லொகேஷன்ஸ்ல எடுத்ததில் நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஏர்லியஸ்ட் டேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 585 BC ப்ளஸ் மைனஸ் பார்க்கும்போது ஒரு 600 BCக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் வந்து நம்மளால சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. இந்த கார்பன் சாம்பிள்ஸ்லாம் வி சென்ட் இட் டு தி பீட்டா அனாலிட்டிக்கல் லேபார்டரி யூஎஸ்ஐக்கு அனுப்பி சயின்டிஃபிக் இன்டர்நேஷனல் அது வந்து இன்டர்நேஷனல் ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட். ஸோ அது அவங்க கொடுத்து ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கி சயின்டிஃபிக்காக நம்ம கீழே டேட்டிங் வந்து 600 BCன்றது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இதுல இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி நாட் ஓன்லி கன்ஃபார்ம் தி டேட்டிங் ஆஃப் தி சங்கம் பீரியட், அட் த சேம் டைம் லிட்டரசிக்கான இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங்கை நம்ம கீழே தான் கொடுக்குறோம். தமிழ் பிராமி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைட்ல எடுத்திருந்தாலுமே இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு அந்த அளவுக்கு கொண்டு போகல. பஸ் நம்ம 600 BCக்கான ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபியில் எடுத்த சார்கோல் சாம்பிள்ஸும் அதே ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி எடுத்த தமிழ் ஸ்கிரிப்டா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல ஒத்து போது ஒரே காலமுறைக்கு வந்து உள்ள வருது. ஸோ அந்த மூலமா இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங் கொடுத்தது ஒண்ணு, அட் த சேம் டைம் எழுத்தறிவு எப்போ ஆட்சி நாயக்கன்ற காலத்தையும் நம்ம 600 கொண்டு போனதும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா வந்து கீழடியோட அகலாய்வு நம்ம சொல்லலாம். இதை வந்து சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணதும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மெயினாக 3 இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 டேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மீன்ஸ் ஒரு 20-50 இயர்ஸ் ப்ரானாலஜிக்கலாக வரும். ஸோ அதில் இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங்னா நான் சொன்னால் 580 BC. அதில் அட்ஜஸ்டண்டாக தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் இருந்துருக்குன்றது மிக முக்கியமான ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு கிடைச்சது. ஸோ அதில் மெயினாக நமக்கு கிடைச்ச நிறைய ஒரு இப்போ 70-75+ இன்ஸ்கிரைப்ட் பாட்ரி கிடைச்சாலும் அதில் வந்து பாப்புலரான வேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆதன், பீரியநாதன் பீரியாடிக்கலா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்னும் ஆன்லைன் கொஸ்டின் நிறைய அந்த பேர் தான் வந்து ரிப்பீட்டடா இருக்கு. ஸோ அதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ல காமிச்சிருக்கேன். இந்த கேலிகிராஃபிக்கல் ஃபார்மே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்ட எழுத்தே பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் கேலிகிராஃபிக்கல் தான். அந்த கேப் இருக்கும் ஆண்ட லெட்டர்லேயே அந்த ரேஷியோ அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டாக்டா நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுமே கேலிகிராஃபிக்கலாகவும் இதை வந்து இயர்லியஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகலாம். டேட்டிங் விஷயம் நம்ம வந்து இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங்காக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுது நமக்கு இந்த இடத்துல எந்த கான்ட்ரவர்சியும் டேட்டிங்ல இல்லை நம்ம. ஸோ 39 + 35 to 39 சாம்பிள்ஸ் வந்து வரைக்கும் கீழடியில் வந்து சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிக்கும் வித் கார்பன் டேட்டிங். அதில் வந்து 4 டேட்டிங் வந்து இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங் வித் ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷனாக கிடைக்குது. அதில் இயர்லியஸ்ட் டேட்டிங் தான் வந்து கீழடிக்கான டேட்டிங்கை நம்ம கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. That's all. Excellent. Thank you very much, Ramesh. Very, very insightful. I mean, obviously, I have a lot of questions, but so first, maybe now one question get I'll go to others if others have any questions. If you want to stop sharing, that's fine. I mean, obviously, நீங்க இந்த இது ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இதுக்காக நீங்க வந்து ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் அதுக்கப்புறம் ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட பார்ட்னர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆப்வியஸ்லி நீங்க சொன்னபோது இந்த ஆகர்கான் இன்ஸ்டிடியூட் பூனே, டெக்கன் காலேஜ், அப்புறம் பிரெஞ்ச் இன்ஸ்டிடியூட் பாண்டி, அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பீசா இட்டலி, அப்புறம் லிவர்பூல் ஜான் மோஸ், மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இந்த இவ்வளோ பார்ட்டிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க என்ன அவங்க எல்லாத்தையும் ஏதோ ஒரு ஃபோரம்ல கொண்டு வந்து ஒன்னா இதை பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சுக்குவீங்களா? எல்லாமே இல்லை தனித்தனி செப்பரேட் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் தானே இது? அவங்க எல்லாரும் கீழடி பத்தி பேசுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபோரம் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன்.
ரமேஷ் கேட்டுச்சா? ஒரு இதாயிட்டாரு. அது என்ன சொல்றது? ரமேஷ் கேக்குதுங்களா? So maybe while he's trying to come on, வேற யாருக்காவது any questions? ஹேமா, நாகூர், அஜய், நிறைய இருக்குது. ரமேஷ் ஆன்லைன்ல வந்தோன்னு கேட்பேன், அப்புறமா திருப்பி இன்னொரு தடவை கேட்க வேண்டியதாயிடும். cool. Ramesh network seems to have disconnected, sir. He will join again shortly. He's please. trying to reconnect. Yes. Oh, right. Okay. I just got on a call from him. Oh, so Okay. cool. So we'll wait for a minute or something. Is that okay? So to answer your question, like it was a segmented work, sir. Like scientists, they will be working on one certain aspect of the thing. Correct. But whenever we have a conference organized by our state archaeology international conferences, like we used to organize every year. On the time, like every one of them used to come together. That time we have a very good productive discussion about all the findings. The synchronization that it is happening. Super. So, when was the last conference and when are you planning to have the next conference? We had the last conference in January 21 to 24. It happened in Madurai. And one more happened in Chennai. About it's exclusively on epigraphy. We had a conference. So next conference will likely happen in next Jan, 27 Jan. Okay. So should we fire away our questions to you, Ajay, or should we wait? Right. I think he will shortly join. Like I don't know what's going there. Like he's right now at the museum only. Okay. Cool. If you have any questions regarding previous session, then like I'll be happy to answer. Sure. He's just joined. Okay. ரமேஷ் கேக்குதா? Yes, sir. Sorry, network issue. No problem. ஸோ ஒரு கேள்விக்கு வந்துட்டு இது இவர் அஜய்குமார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு. என்னுடைய கேள்வி ஒரு இது இருக்குது. இந்த இன்வெர்டட் பாட்ரி ஃபயரிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி பேசியிருந்தீங்க. அது இஸ் இட் சம்திங் தட் வி ஃபைண்ட் ஒன்லி இன் கீழடி ஆர் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் எல்ஸ்வேர்? பிகாஸ் இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் பாட்ரி வந்துட்டு ஆல் ஓவர் வந்துட்டு ஃப்ரம் குஜராத் கோஸ்ட் டு அப் டு இது வந்துட்டு இந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல லைனா கிடைக்குதுன்றது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனு. அது தப்போ ரைட்டா நீங்க தான் இது பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வருது. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு இங்கதான் இந்த டெக்னாலஜி வச்சுதான் இது பண்ண முடியுமா, இல்ல வேற ஏதாவது வச்சு பண்ண முடியுமா? அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும். நமக்கு இந்தியன் மோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்கவேஷன் ரிபில்ட் வித் பிளாக் அண்ட் ரெட் தான் சார். அதுல டவுட் கிடையாது. அது பார்ட் ஆஃப் ஸ்டடியா நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க நிறையா. நமக்கு இந்தியன் சிவிலைசேஷன் அந்த சைட்ல இருந்தே நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் செராமிக்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்குது. அது டவுட் இல்லை. நம்ம கீழடியில ஏன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கீழடி மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். அந்த வகையில் வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் ஸ்டடி பண்ணும்போது அதோட டெம்பரேச்சர், அது மேனுஃபேக்சரிங், மினரல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது நமக்கு அடிஷனலா மெயினா எந்த ஃபீச்சரும் நம்ம ஐடென்டிஃபை ரமேஷ் ஹேங் ஆயிட்டாங்களா?
Yeah, I think some network issue நினைக்கிறேன். So I didn't just quite follow like where he left, but like I will try to sure. answer on part of it. So black and inverted firing technology is very unique. அண்ட் அதோட பாட் அவுட் அந்த ஸ்டடி எங்கே ஒரிஜின் ஆச்சு இது எல்லாமே நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் ஸ்டடீஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். பட் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா வி ஆர் ட்ரைங் டு ரெப்ளிகேட் இட். பட் வித் அவர் டெக்னாலஜி கம்போஷன் மினரல்ஸ் காம்போஷன் ஆஃப் கிளே அந்த டெம்பரரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணிட்டு கூட வி குடன்ட் ரெப்ளிகேட் இட் அட் லெபோரட்டரிஸ் ரைட் நோ. ஸோ தட்ஸ் த ஸ்பெஷல் திங் அபவுட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போர்ட்ரேட். Even IIT Gandhinagar and like other several institutions have tried to replicate this exact black and white in its original context, and the glassy texture or a very fine finish or and the thickness or replicate பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க, but we couldn't. Somehow like அது ரிசல்ட் இல்லாமல் வேற வேற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. So that is significant to mention. They had some kind of advanced technology that they were able to produce such very fine wheels on black and white. Thank you, Ajay, for stepping in. So in the Roman coins பத்தி எனக்கு ஒரு question இருந்துச்சு. Obviously, was that almost like a currency? Roman coins எதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சு. ஈக்குவலன்ட்லி நம்மகிட்டயும் காயின்ஸ் இருந்துச்சா? இது என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் காயின்ஸ் அந்த மாதிரியா? It is definitely an exchange of coins. We had coins as well. We also had our own coins. Yes, our own coins also. But was that discovered in Kiladi site? Yes, sir. It is discovered. Okay. So Ramesh, I spoke last time. Can you hear Yes, us? sir. Okay. Yes, sir. It's a little bit signal issue. No problem. இல்ல இந்த ரோமன் காயின்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கா இல்ல நம்மகிட்டயும் இதே மாதிரி காயின்ஸ் கிடைச்சதான்னு கேட்டேன். அதுதான் அஜய் பதில் சொன்னாரு. Yes, sir. So and that was also helpful for dating. எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி அப்படிங்கிறதுல it helped us identify அப்படிங்களா? Were there any other coins from anywhere else? நமக்கு காயின்ஸ் அஜித் சொல்லி பண்ணிக்கிறேன். இந்த தியோடோடஸ் ஒன் காயின் கிடைச்சது 1st century BC to 1st century AD. ஸோ அந்த டைம் ஸ்கேலான காயின் கிடைக்கும்போது சாலிட் எவிடன்ஸ் தென் தி சயின்டிஃபிக் டேட்டிங் விட ஒரு லிவிங் எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. அது வந்து நம்ம டேட் பண்ண அவசியம் கிடையாது, ஸ்ட்ராங்காகவே தெரியும். அவரோட தியோடோடஸ் ஒன்னோட போர்ட்ரேட்டோட நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு காயின்ஸ். ரமேஷ், இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு இது சொன்னீங்க, இந்த வாட்டர் சேனல் அனாலிசிஸ் பண்ணி வந்துக்கிட்டு அந்த வாட்டர் சேனல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? இஸ் இட் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், நல்ல தண்ணிக்கா, இல்லை வந்துட்டு இது கழிவு தண்ணியை வெளியேற்றுறதுக்கா, இல்லை வந்துட்டு அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு கூல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இதுக்கா, இல்லை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது வீவிங் டெக்னாலஜி நெசவு தேர்றதுக்கு வந்துட்டு அந்த கலரிங் இதுக்கு இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து எப்படி அது என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க? அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கு அந்த செடிமெண்ட்ஸை வச்சு இது பண்ணுவீங்களா, இல்லை எப்படி அது? நம்ம வந்து இப்போ வாட்டர் சேனல் டேரக்டா பைப் லைன், ரிங்வெல், ஓப்பன் சேனல், க்ளோஸ் சேனல் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்சில வந்து டீப்பான லொகேஷன் வந்து செடிமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். அதை கலெக்ட் பண்ணி டயட்டம் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம், டயட்டம் ஸ்டடி பண்ணுவோம். அதில் அது நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது, மைக்ரோஸ்கோப் அனாலிசிஸ் பார்க்கும்போது அந்த டேட்டா ஈச் அண்ட் எவ்ரி லொகேஷன் வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் அனாட்டமிக்கல் டேட்டம்ஸ் இருக்கு. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சிலிக்கா பேட்டர்ன் வந்து அந்த டேட்டத்துல இருக்கும். எப்படி ஹியூமனுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து ஒன்னொன்று மேட்ச் ஒருத்தவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க மேட்ச் ஆகாதோ, அது மாதிரி பியூர் வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டயட்டத்தோட அனாட்டமி வேறையா இருக்கும், யூஸ்டு வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டயட்டத்தோட அனாட்டமிக்கல் வேறையா இருக்கும். அதே மாதிரி டையிங் மேட்டர் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பொல்யூட்டட்
ஐ திங்க் மறுபடியும் ரமேஷ் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். So Ajay, I don't know whether you want to add something. நீங்க தான் ஸ்டெடியான இன்டர்நெட்ல இருக்கீங்க. ஆமாம் சார். So அதான் சார், லைக் we collect soil samples from within these structures. Lower levelல லைக் அந்த டைம்ல அந்த ரெசிடியூஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது மேல அப்படியே கவர் ஆயிருக்கும் சாண்ட். அந்த ரெசிடியூஸ் எடுத்து now கேக்குதுங்க ரமேஷ். You want to, do you want to add something? Sorry. அது அஜய் கண்டிப்பா பண்ண ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. Okay, please. Ajay, please continue. ஸோ அதான் சார், லோவர் லெவலில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு உள்ளே இருந்து நம்ம சாயில் சாம்பிள் எடுப்போம். ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் ரெசிடியூஸ் வந்து அந்த சாயில் சாம்பிள்ஸில் நமக்கு கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் வி ட்ரில் த பிரிக்ஸ் வி ஃபவுண்ட். அதை ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அந்த சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இஃப் இட் இஸ் பாயில்ட் ஆர் எனி திங் இட் வில் பி somehow penetrated into the bricks. ஓவர் டைம் ரிப்பீட்டடாக ஒரே இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால சம் ரெசிடியூஸ் வித்தின் த பிரிக்ஸ்குள்ளேயும் பெனிட்ரேட் ஆயிருக்கும். So we take that and like we do multiple analysis. ஒன்று வந்து chromatography, gas chromatography, mass spectrometry. GCMS வச்சு we segregate these dying molecules. Diatom, whereas what kind of water அந்த environment biodiversity எப்படின்றது நமக்கு ஈஸியாக சொல்லிடும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ரிங்வெல்ஸில் we found fresh water. நல்ல தண்ணி இருந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த நல்ல தண்ணியை ஹியூமன் யூஸ் பண்ணி பொல்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏதோ குப்பையோ போட்டு ஏதோ பொல்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் diatoms we were able to find. Whereas அதை தாண்டி அவுட் சைட் த ரிங்வெல்ஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், இட் இஸ் சலைன் வாட்டர் தான் நமக்கு கிடைக்குது. அண்ட் அதை ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்க்கும்போது இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் diatom we are finding. So based upon அந்த diatom anatomical structure, how each human has a different anatomy, each diatom in its own environment has a different anatomical features. அந்த ஃபீச்சரை வச்சுட்டு we were able to classify the environment it was present. அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல எப்படி இருந்திருக்குன்றதை லைக் we are recreating. Thanks Ajay. I will let others ask question. Sure. Hema, Vish, I don't know whether you have any questions. Yes, I do have a question. Yeah. Ajay, we get many coins, right, in Killary. Is there any coins can be relate to any kingdom or any king? Illa Sangam literature oda ungalku edavadhu relate panna mudiyudha? Yeah, the local coins that we found, on top levels we are getting medieval coins of Cholas, Vijayanagara dynasties. Sometimes we are able to find like that is within 1 or 2 feet from the surface. As we go deeper, we reach Sangamira. On the Sangamira, we are finding this punchmarked coins. On the Gangetic plain, Mahajanapadas use the coins. It's a silver coin that we are finding. And Roman sort of coins, again, both of these still we had a trade contact. But locally, we found square or rectangular Pandya coins. Specifically, in the kings, we pinpoint panamilla. But if we had any legend, writings, we pinpoint panni, okay, in the kings in Solala. But since it's very corroded, we can only Pandian coins and classify panna mudiyudhu. As because of the area neenga solreenga Pandyas nu nama solradhu because it's located in Pandya's kingdom. No, not because of the location, because of the symbols portrayed in the coin. We had a elephant on a square coins. On the opposite mattum da nammala symbols identify panna mudiyudhu. Adala we found elephant. On back side we usually have like
we can do related study with the other sites and other findings. இந்த எலஃபண்ட் போர்ட்ரேட்டுக்கு காயின் பின்னாடி வந்து பெருவழுதின்ற லெஜெண்டோட நமக்கு காயின் ப்ரீவியஸா கிடைச்சிருக்கு. Okay. ஆண்டிபட்டியோட அந்த அதர் ஃபைண்டிங்ஸ்ல கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதை வச்சுட்டு லைக் வி கேன் கன்ஃபார்ம். ஓகே. அதே மாதிரி போட்ரியில வந்து நேம்ஸ் மாத்திரம் தான் கிடைச்சிருக்கு, அது தாண்டி லிட்ரேச்சரா எதுவும் நம்மளால இது வரைக்கும் கிடைக்கல. இல்ல, இட் இஸ் ஒன்லி நேம்ஸ். ஒன்லி நேம்ஸ். இதுல மேக்ஸிமம் 21 லெட்டர், அதுவும் நேமா தான் இருக்கு. ஓகே. இஸ் தேர் எனி ஸ்பெசிபிக் நேம்ஸ் எக்ஸெப்ட் அதனை தாண்டி வேற எதுவும் பெயர்கள் இருக்கா? சாத்தன், திசன், தித்தன், மாடாய் விளைத்த, வசை பெரு மூவர், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. ஆனா எல்லாமே இட்ஸ் ஜெண்டர் வைஸ் இட்ஸ் எல்லாமே மேலோட நேம்ஸா தான் இருக்கு. எஸ், like yeah, this has been also a most debated topic, but yes. Okay, thank you. Ajay, following on from that Hema கேட்ட கொஸ்டின்ல, இப்போ ரோமன் காயின்ஸ், மகாபஜிதா காயின்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்குது. அது மாதிரி வந்துட்டு பாண்டியனோ இல்லை பழைய ஓல்டு தமிழ்நாட்டோட காயின்ஸ் வந்துட்டு ரோம்லேயோ இல்லை வேற எங்கேயோ மிடில் ஈஸ்ட்லேயோ இல்லை சிரியா அந்த மாதிரி இடத்துல இது எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது அங்கே கிடைச்சிருக்குதா, இல்லை இட்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் ஃபைண்டிங் இட் ஹியர் அண்ட் அங்கே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்குதா? எப்படி அதை இன்டர்பிரட் பண்ணு? We have not find coins there, sir. But இங்கிருந்து கொண்டு போன நம்ம மஸ்லின் கிளாத், சவுத் இந்தியால கல்டிவேட் பண்ண பெப்பர் அண்ட் இங்கே எடுத்துட்டு போன பாட் அங்க வச்சு அங்கேயும் நமக்கு பேர் கிடைச்சிருக்கு. சாத்தன்ற பேரு ஈஜிப்ட்ல கிடைச்சிருக்கு. பனையூரி, குற்றன் இந்த பேர்லாம் ஈஜிப்ட்ல தமிழ் பிராமிலேயே கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. இப்ப ரீசெண்டா லேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரி லைக் இந்த ஜான்வரியில அந்த செமினார்ல இட் வாஸ் பிரசன்டட். சிகை குற்றன் வரக்கண்ட some Tamil person have gone to the Valley of Kings and he have written down. பார்த்தேன், அந்த இது பார்த்தேன் நான். Yeah, I think Ramesh can answer this better. He have visited that very site. Okay. இதை வந்துட்டு இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ண முடியுமா? லைக் வி ஆர் மோஸ்ட்லி எக்ஸ்போர்ட்டிங் என்ன சொல்றது இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா டு ஆல் தி ரோமன் அண்ட் அதர் பிளேசஸ், while we are getting only the money or gold or whatever it is from them. So இன்னைக்கு சைனா இருக்கிற மாதிரி எல்லா வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா மணியும் வந்துட்டு இட் கம்ஸ் டு சைனான்ற மாதிரி did it come to South India where we are doing most of the exports or the key the export பண்றோம். ஏன்னா நம்ம வாங்கியிருந்தா நம்மளுடைய காயின்ஸ் அங்கே கிடைச்சிருக்கலாம். Yes, sir. Yes. I'm just thinking in வேற மாதிரி திங்க் பண்றேன். Yes, sir. Like that is one of the possibilities. We do like we have theory in that manner only. இப்போ வரைக்கும் ஃபைண்டிங்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படிதான் தெரியுது. Okay. Yeah, I mean, just to continue that line of thought, இப்போ obviously நீங்க அந்த 15 மைல் ரேடியஸ்ல தான் எல்லா மெட்டீரியலும் இதுக்கு ரா மெட்டீரியல் வேணுங்கிறது எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க மெயின்லி. பட் ஒன்லி ஃபார் தி பீட் மேனுஃபேக்சரிங் தி மெட்டீரியல் வாசன்ட் ஃபவுண்ட் இன் தட் ரேடியஸ் இல்லைங்க. ஃபார் பீட் தி மெட்டீரியல் வாஸ் ஃபவுண்டா அண்ட் ஆல்சோ இவ்வளோ பீட்ஸ் நிறைய பீட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஷியோர்லி ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் தேர் ஓன் பர்சனல் கன்செப்ஷன். It is for some kind of trade or export or because industry in irukumbode automatically it is for outside selling dana. So is there, did you find any evidence of where it is gone? Yes sir, like namakku inge we had identified furnaces for a glass bead manufacture. Adula like quartz raw material they powder it, fire it and crush it. Ada powder பண்ணிட்டு அதை fire பண்ணிட்டு அதுல இருந்து தான் they were extracting silica to prepare glass and அதுல other minerals they had to get whatever the desired color they want. அதுல பர்டிகுலரா நமக்கு வந்து ரெட் அண்ட் கிரீன் கலர் பீட்ஸ் வந்து லைக் வி ஃபவுண்ட் இன் எவ்ரிவேர். லைக் இந்த ஈஜிப்ட்ல அந்த தமிழ் பிராமி கிடைச்ச அதே சைட்ஸ்ல வி ஆர் ஃபைண்டிங் தீஸ் பீட்ஸ். இட் இஸ் இண்டோ பசிபிக் பீட்ஸ், நாட் சவுத் இந்தியால பர்டிகுலர்லி வி ஹேட் சைட்ஸ் லைக் அரிக்கமேட்ல இருந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சைட்ஸ். தென் வி ஹாவ் பட்டணம் இன் கேரளா.
And near Arikamedu, we have Manikulai. Manikulai. It's a bigger production site than any sites we have so far discovered. So on the site, bead manufactured bunny, they were exporting. And the green color bead and the red color bead, it's pinpointed to South India. Like we can easily identify it on the mineral composition. It is Indo-Pacific beads. South India export we were able to find. And Kili is not the only site of production. We had other production sites as well. And where was it sent? Like we are finding it everywhere, sir. Across India, early historical, இதுக்கு கான்டெம்பரரியா இருக்க சைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். ஓமன்ல கிடைச்சிருக்கு, ஈஜிப்ட்ல கிடைச்சிருக்கு, தாய்லாந்து அண்ட் சவுத் ஏஷியன் சைட்ஸ் அங்கேயும் நமக்கு இது டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம். பர்னிகே யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட். லைக் தேர் we are finding this in large number. அங்க மற்ற பீச்சை விட இந்தோ பசிபிக் பீச் தான் அதிகமாக கிடைக்குது. Excellent. So one last question, and after that I'll check whether Vish has any question. The burial இது சொன்னீங்க ஒரு 150 இது, but obviously in the Keeladi site is almost like an industrial site where these manufacturing happened. Then there is a site that you found which is burial site. Apart from these two sites, இந்த மக்கள் இங்க வேலை பார்த்துற இண்டஸ்ட்ரி காரங்களும் அப்புறம் இந்த பரியல் இருக்கவங்களோட லிவிங் சைட் எங்கங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா? Where were they living? Like nearby the industry, we had a located residence. Like okay, it's only like 150 meter from this industry. So okay. இதை சுத்தி தான் அவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. At 150 meter towards south, we have located their living quarters. But like since it's entirely of coconut farming, அந்த மொத்த டவுன் பிளானும் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டம். சின்ஸ் இட்ஸ் ஆல் பிரைவேட்லி ஓன்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ வித் த லோக்கல் ஓனர்ஸ் பெர்மிஷன் வி ஆர் எக்ஸ்கவேட்டிங் அண்ட் ஸ்லோலி கிராஜுவலி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சவுத். அண்ட் லைக் ஒன்ஸ் வி ஹாவ் எக்ஸ்கவேட்டட் ஆல் அண்ட் லைக் வி மைட் ஹாவ் அ பெட்டர் பிக்சர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி எந்த பக்கம், செட்டில்மெண்ட் எங்கிட்டு, லைக் அதர் மார்க்கெட்ஸ் எங்க இருந்திருக்கும். So all these we were able to like identify, and like on the town planning kadachirchuna we can have a better understanding of the site. Thank you. So Vish ஒரு கேள்வி அந்த chatல போட்டுக்கற, அது என்ன பாக்குறீங்களா? So So how we say it is local manufacture. So what we do is we collect pottery sample oda minerals like we can easily study, and அந்த pottery எங்க கிடைச்சிருக்கோ அந்த லேயர்ல இருந்து we collect again soil samples. And source of pottery they obviously would have gone to nearby places where they could collect the clay. Even today, Kondagai பக்கத்துல there is a huge pond. அங்கெல்லாம் இப்பவும் local potters they collect the clay and manufacture pots and terracotta horses செய்யறது இதெல்லாமே ஒரு இடத்துல இருந்து தான் clay எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So we went there, we collected samples from there, and like we correlate these two. Also, every time like we do this Brahman study, we have a mineralogical table given to it's open source available from the Geological Survey of India. So avங்களோட அந்த மினரல்ஸும் எடுத்துட்டு like we study, and like we pinpoint how closer these composition proportion comes together. அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து லோக்கல் ப்ரொடக்ஷனா இல்லை லைக் ஃபாரின் ப்ரொடக்ஷனான்னு சொல்றது. Thank you. So I'm just wanting to pause for a minute just in case Hema, Nagar or Vish has a question. I don't have any more questions, but I just want to விமல் என்னோட क्वेश्चंस நான் இங்க chatல டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இன்னொன்னு இருக்கா? ரெண்டு क्वेश्चनங்க நான் டைப் பண்ணிருந்தேன். Okay. How many samples from each ceramic type are analyzed? And this like for an initial study we did 17 samples from Keeladi,
120 from Alagangulam. It's also a contemporary site. It's a port city of contemporary version. Vaigi ஆத்துல கலக்கிற இடத்துல இருக்க site அது. And like statistically, like we are further doing more analysis on this very part. So at every level of stratigraphical level, we are collecting samples, and like now our sample size is very, very huge. This 17 sample is basically a representative sample of all the pottery assemblage. Or 5 groups of pottery production நம்ம பார்க்க முடியும். So once we go with more samples, like we will be very, very confident. Okay. Thanks. Thank you, Ajay, for your time. And obviously, இவருக்கு ரமேஷுக்கும் thank you சொல்லிருங்க. I know that the internet had some issues, but both your presentation earlier last month and Ramesh's present very, very insightful. So on that note, we'll end the session. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Hema.